Hello friends, welcome everyone. Welcome to Ungal Unacademy. So இந்த கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போற டாபிக் வந்து இந்தியன் பாலிட்டில இருந்தா கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்துருந்தோம் இந்தியன் பாலிட்டில இருந்து. ஸோ யாராச்சும் வந்து ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா வந்து பார்த்துருங்க. ஸோ டாபிக்ல போறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட அன்அகாடமில நிறைய பேட்ச் கோர்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க பிளஸ்ல. ஸோ இந்த மாசம் லான்ச் ஆன பேட்ச் கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா எஸ்ஐ எக்ஸாம்ஸ்க்கான பேட்ச் கோர்ஸ் வந்து அக்டோபர் 11th வந்து லான்ச் ஆயிருக்கு. அதே போல குரூப் 4 எக்ஸாம்க்கான பேட்ச் கோர்ஸ், நெக்ஸ்ட் குரூப் 1 பிலிம்ஸ்க்கான மெயின்ஸ்க்கான பேட்ச் கோர்ஸ் அண்ட் அதே போல குரூப் 2 அண்ட் குரூப் 2 பிலிம்ஸ்க்கான பேட்ச் கோர்ஸும் வந்து இந்த மந்த் வந்து லான்ச் ஆயிருக்கு. ஸோ யாரெல்லாம் வந்து பிளஸ்ல வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கீங்களோ ஸோ மறக்காம இந்த கோர்ஸை என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க. பிளஸ்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே போயிட்டு இருக்க ரெஃபரல் கோட் அஜய்குமார் லைவ், ஸோ அதை வந்து பயன்படுத்தி சப்ஸ்கிரைப் வந்து பண்ணிக்கலாம் அண்ட் உங்களுக்கு 10% வந்து டிஸ்கவுண்ட் வந்து கிடைக்கும். இப்போ நம்ம வந்து கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து போயிடலாம். Okay. Which are the following countries enjoys the federal form of government? China, USA, Cuba, Belgium. Which are the following countries enjoys the federal form of government? China, USA, Cuba, Belgium. So, yaar. Which are the following countries enjoys the federal form of government? China, USA, Cuba, Belgium. Yaar. Answer option B, USA. ஒரு perfect federal country யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா US தான் வந்து perfect federal country. Okay. Next, who among the following made the statement? Indian Constitution establishes a system of government which is almost quasi-federal. நம்ம கான்ஸ்டியூஷனை பார்த்து வந்து குவாசி ஃபெடரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னது யாரு? சார் ஹைவர் ஜென்னிங்ஸ், டாக்டர் டிடி பாசு, ப்ரொஃபசர் கேசி வியர், HM சேர்வாய். வெல்கம் இளவரசி, வெல்கம். Who among the following made the statement? Indian Constitution establishes a system of government which is almost quasi-federal. இதை சொன்னது யாரு? Who among the following made the statement? Indian Constitution establishes a system of government which is almost quasi-federal. Okay, so answer option C, Professor KC Weir. Okay, so quasi-federal அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னது யாருன்னா KC Weir. Okay. Which one of the following is not correct about parliamentary form of government? So கொடுத்திருக்க நாளில் எது வந்து தவறான கூற்று? Parliamentary form of government. Head of the state can dissolve the lower house of the legislature. Executive is part of the legislature. Executive is responsible to the legislature. All the ministers are the members of lower house. So கொடுத்திருக்க நாளில் எது வந்து not correct about parliamentary form of government? Head of the state can dissolve the lower house of the legislature. Executive is part of the legislature. Executive is responsible to legislature. All the ministers are the members of lower house. So கொடுத்திருக்க நாளில் எது வந்து தவறானது parliamentary form of governmentல? எது வந்து தவறானது parliamentary form of governmentல? So answer option D. All the ministers are the members of lower house அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. Also upper house. Lower houseல மட்டும்தான் வந்து மினிஸ்டர்ஸ் வருவாங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. Also upper house. ராஜ்யசபால தான் வந்து மினிஸ்டர்ஸ் வந்து வருவாங்க. ஓகேவா? Next, Indian Constitution came into force on January 26, 1950, January 26, 1949, November 26, 1949, January 1, 1950. Indian Constitution came into force. Easy question. Indian Constitution came into force. இந்திய அரசமைப்பு வந்து எப்போ நடைமுறைக்கு வந்து வந்துச்சு? Came into force. Easy. Answer போடலாம். Indian Constitution came into force on Okay, so answer option A, January 26, 1950. Super.
The Constitution of India is, நம்மளோட Constitution வந்து எப்படி இருக்கு? Rigid, very rigid, flexible, partially rigid, partially flexible. The Constitution of India is rigid, very rigid, flexible, partially rigid, partially flexible. So நம்மளோட Constitution எப்படி இருக்கு? Rigid, very rigid, flexible, partially rigid, partially flexible. So live பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ஆன்சர் போடுங்க. லைவ்ல இருந்தீங்கன்னா ஆன்சர் போடலாம். வெல்கம் அரவிந்த், வெல்கம். சூப்பர். ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி, பார்ஷியலி ரிஜிட், பார்ஷியலி ஃபிளெக்சிபிள். ஸோ ரொம்ப ரிஜிடும் கிடையாது, ரொம்ப ஃபிளெக்சிபிளும் வந்து கிடையாது. சில ஃபீச்சர்ஸை நம்ம வந்து அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணோம்னா சிம்பிள் மெஜாரிட்டில நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், அமெண்ட்மெண்ட் வந்து பண்ணிடலாம். சில ஃபீச்சர்ஸை அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன தேவைப்படுது, ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி இல்லை ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி வித் ஹாஃப் ஆஃப் தி ஸ்டேட் ராட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து தேவைப்படுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட், த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா வாஸ் அடாப்டட் ஆன், நம்மளோட கான்ஸ்டிடியூஷனை எப்போ நம்ம வந்து அடாப்ட் பண்ணியிருப்போம் சைன் பண்ணி? 26 நவம்பர் 1949, ஆகஸ்ட் 16 1949, ஆகஸ்ட் 14 1948, ஜான்வரி 25 1950. ஈஸி. ஸோ நம்மளோட கான்ஸ்டிடியூஷனை எப்போ நம்ம வந்து அடாப்ட் பண்ணியிருப்போம்? ஸோ ஃபோர்ஸுக்கு எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம், ஜான்வரி 26 1950 அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். நம்மளோட கான்ஸ்டிடியூஷனை எப்போ அடாப்ட் பண்ணியிருப்போம், சைன் பண்ணி அடாப்ட் பண்ணியிருப்போம். ஈஸி, ஆன்சர் போடலாம். ஸோ லைவ்ல இருந்தீங்கன்னா ஆன்சர் போடுங்க, எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ, நவம்பர் 26 1949. ஸோ கான்ஸ்டிடியூஷனை எப்போ நம்ம வந்து அடாப்ட் பண்ணியிருப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் 26 1959 49 நம்ம வந்து அடாப்ட் பண்ணியிருப்போம். ஓகேவா? In which year was the first Constitution Amendment Act was passed? முதல் அரசியல் திருத்த சட்டம் எப்போ பண்ணியிருப்போம், எப்போ கொண்டு வந்திருப்போம்? 1951, 1952, 1953, 1950. In which year was the first Constitution Amendment Act was passed? Easy. 1951, 1952, 1953, 1950. எப்போ? In which year was the first Constitution Amendment Act was passed? Super. So answer option A, 1951, 1951. Super. President of India is what? Head of the state, head of the government, head of the state as well as government, uncrowned monarch of the republic. யாரு? President of India is the head of the state, head of the government, head of the state as well as government. Option D, uncrowned monarch of the republic. யாரு? President of India is what? Welcome Swati, welcome. Welcome friends, welcome everyone. President of India is super. So answer option A, head of the state. So president வந்து பார்த்தா நாட்டோட தலைவர். ஓகேவா? Who was the third president of Indian Republic? இந்தியாவோட மூன்றாவது குடியரசுத் தலைவர் வந்து யாரு? நீலம் சஞ்சீவ ரெட்டி, டாக்டர் ஜாகிர் ஹுசேன், வி கிரி, ஃபக்ருதீன் அலி அகமது. Who was the third president of the Indian Republic? யாரு? Who was the third president of the Indian Republic? நீலம் சஞ்சீவ ரெட்டி, டாக்டர் ஜாகிர் ஹுசேன், வி கிரி, ஃபக்ருதீன் அலி அகமது. யாரு? Who was the third president of the Indian Republic? Okay, so answer option B, Dr. Zakir Hussain. Okay, 1967. Super. Who among the following held office as the President of India for 2 consecutive terms? தொடர்ந்து இருமுறை குடியரசுத் தலைவராக இருந்தவர் யாரு? டாக்டர் எஸ் ராதாகிருஷ்ணன்,
Dr. Rajendra Prasad, V.V. Giri, both A and B. Who among the following held office as a President of India for 2 consecutive terms? யாரு? Dr. S. Radhakrishnan, Dr. Rajendra Prasad, V.V. Giri, both A and B. Who among the following held office as a President of India for 2 consecutive terms? So answer போடலாம். Dr. S. Radhakrishnan, Dr. Rajendra Prasad, V.V. Giri, both A and B. யாரு? Okay, so answer option B, Dr. Rajendra Prasad. Okay, so who among the following held office as a President of India for 2 consecutive terms? யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத். ஓகே, the constitution makes India a secular state. நம்மளோட கான்ஸ்டிடியூஷன் இந்தியாவை ஒரு மதச்சார்பின்மை நாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. This means secular stateனா என்ன? India shall be a theocratic state. Option B, India shall be a state without religion. Option C, state is principal distance from the religious affiliations. Option D, none of the above. The constitution makes India a secular state. This means India shall be a theocratic state. India shall be state without religion. The state is principal distance from religious affiliations. None of the above. Okay, so answer option C. Actually, secularism எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான செக்யூலரிசம் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஒன்னு வெஸ்டர்ன் செக்யூலரிசம், இன்னொன்னு இந்தியன் செக்யூலரிசம். வெஸ்டர்ன் செக்யூலரிசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டும் ரிலீஜனும் வந்து தனித்தனி. ஓகே, ஸ்டேட் வித்தவுட் ரிலீஜியன், அதாவது ரிலீஜன் விஷயத்துல ஸ்டேட் தலையிட மாட்டாங்க, ஸ்டேட் விஷயத்துல ரிலீஜன் தலையிட மாட்டாங்க. பட் இந்தியன் செக்யூலரிசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க அப்படி கிடையாது. ஸோ ஸ்டேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா தலையிட மாட்டாங்க, பட் ஏதாச்சும் ஒரு ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து கொண்டு வரணும், இல்லை ஏதாச்சும் வந்து இஷ்யூ வந்து வந்துச்சுன்னா அப்போ ஸ்டேட் வந்து தலையிடுவாங்க. ஓகே, அதனாலதான் ஸ்டேட் இஸ் பிரின்சிபல் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ரிலீஜியஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ். ஓகே, ஸ்டேட்டும் ரிலீஜனும் தனித்தனி தான், பட் இங்க வந்து கம்ப்ளீட் செப்பரேஷன் வந்து கிடையாது. வெஸ்டர்ன் செக்யூலரிசம் மாதிரி இங்க வந்து கம்ப்ளீட் செப்பரேஷன் வந்து கிடையாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட், த ஓட் ஆஃப் ஆஃபீஸ் டு த பிரசிடென்ட் இஸ் அட்மினிஸ்டர்ட் பை. ஸோ பிரசிடென்ட் யாரு முன்னாடி அவரோட பதவி பிரமாணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுப்பார்? ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லோக்சபா, பிரைம் மினிஸ்டர், வைஸ் பிரசிடென்ட், சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா. த ஓட் ஆஃப் ஆஃபீஸ் டு த பிரசிடென்ட் இஸ் அட்மினிஸ்டர்ட் பை. பிரசிடென்ட் யார் முன்னாடி பதவி பிரமாணம் வந்து எடுத்துப்பாரு? சபாநாயகர், லோக்சபாவோட சபாநாயகர் முன்னாடியா, பிரதமர் முன்னாடியா, இல்ல துணை குடியரசுத் தலைவர் முன்னாடியா, இல்ல சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா? ஈஸி. The oath of office to the president is administered by Speaker of Lok Sabha, Prime Minister, Vice President, Chief Justice of India. Okay, so answer option D. Okay, Chief Justice of India. Super. Who acted as a Prime Minister of India immediately on the death of Jawaharlal Nehru? நேரு இறந்ததுக்கு அப்புறம், ஜவஹர்லால் நேரு இறந்ததுக்கு அப்புறம் இமீடியட்டா யாரு வந்து பிரைம் மினிஸ்டரா வந்து ஆக்ட் ஆவாங்க? இமீடியட்டா டி கிருஷ்ணமாச்சாரி, லால் பகதூர் சாஸ்திரி, மிஸ்ஸஸ் இந்திரா காந்தி, குல்சாரி லால் நந்தா. யாரு? Who acted as a Prime Minister of India immediately on the death of Jawaharlal Nehru? நேரு இறந்ததுக்கு அப்புறம் இமீடியட்டா, ஓகே, இமீடியட்டா யார் வந்து பிரைம் மினிஸ்டரா வந்து ஆக்ட் ஆயிருப்பா? ஆக்டட். ஓகே, ஆக்டட். இந்த வார்த்தையை நல்லா கவனிங்க. Who acted as a Prime Minister of India immediately on the death of Nehru? ஓகே, ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி. ஓகேவா? ஆக்சுவலா வந்து அடுத்த ஃபுல் டைம் பிரைம் மினிஸ்டரா வந்து லால் பகதூர் சாஸ்திரி தான். பட் நேரு இறந்ததுக்கு அப்புறம் இமீடியட்டா யாரு பிரைம் மினிஸ்டர் ஆக்ட் ஆவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா குல்சாரி லால் நந்தா. ஓகே, ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி, குல்சாரி லால் நந்தா. அதே போல அடுத்து லால் பகதூர் சாஸ்திரி இறந்ததுக்கு அப்புறம் யார் பிரைம் மினிஸ்டரா வந்து இமீடியட்டா ஆக்ட் ஆகும்னா திரும்பவும் குல்சாரி லால் நந்தா தான் வந்து பிரைம் மினிஸ்டரா வந்து ஆக்ட் ஆவார்.
ஓகேவா? When were the first general elections held in the country? எப்போ? 1950, 51, 49, 50, 51, 52, 52, 53. எப்போ முதல் பொது தேர்தல் வந்து எப்போ நடைபெற்றிருக்கும்? ரொம்ப ஈஸி தான். When was the first general elections held in the country? Easy. எப்போ நடைபெற்றிருக்கும்? Okay, so answer option C. ஓகேவா? 1951, 52. 1951, 52. The Comptroller and Auditor General of India is appointed by. CAG வந்து அப்பாயிண்ட் பண்றது யாரு? Prime Minister, President, Parliament, Vice President. யாரு? Who appoint CAG? CAG, Comptroller and Auditor General அப்பாயிண்ட் பண்றது யாரு? Prime Minister, President, Parliament, Vice President. CAG அப்பாயிண்ட் பண்றது யார்? Comptroller and Auditor General of India is appointed by Prime Minister, President, Parliament, Vice President. Okay, so answer option B, President. Okay, Comptroller and Auditor General of India is appointed by President. Super. Next, the final authority to make a proclamation of emergency rests with Prime Minister, President, Union Parliament, Union Council of Ministers. Final proclamations. Final authority to make proclamation of emergency rest with. Final authority to make the proclamations of emergency rest with. அதிகாரம் யாருக்கு இருக்கு? சூப்பர். So answer option B, President. Okay, so emergency declare பண்ற அதிகாரம் யாருக்கு வந்து இருக்குன்னா பிரசிடென்ட்க்கு தான் இருக்கு. Judge of High Court are appointed by. High Court judges appoint பண்றது யாரு? Chief Justice of respective High Court, Governor, President, Chief Minister. யாரு? யார் அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க? Judges of High Court are appointed by. High Court judges அப்பாயிண்ட் பண்றது யாரு? Chief Justice of respective High Courts, Governor, President, Chief Minister. Judges of High Court are appointed by whom? Okay, so answer option C, President. So Supreme Court judges இருந்தாலும் சரி, High Court judges இருந்தாலும் சரி, so ரெண்டு பேரையும் அப்பாயிண்ட் பண்றது யாருன்னா President தான். Okay. When the office of President and Vice President fall vacant, simultaneously who act as a President? குடியரசுத் தலைவர், அதே போல துணை குடியரசுத் தலைவர். இந்த ரெண்டு போஸ்டும் வந்து வேக்கண்டா இருக்கு. அப்போ குடியரசுத் தலைவரா வந்து யார் ஆக்ட் ஆவாங்க? பிரைம் மினிஸ்டர், சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா, ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லோக்சபா, சீஃப் ஆஃப் ஆர்மி ஸ்டாஃப். யாரு? When the office of President and Vice President fall vacant, simultaneously who act as the President? யார் வந்து பிரசிடென்டா வந்து ஆக்ட் ஆவாங்க? பிரைம் மினிஸ்டர், சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா, ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லோக்சபா, சீஃப் ஆஃப் ஆர்மி ஸ்டாஃப். ஓகே, இதோட வந்து முடிச்சுக்கலாம் கொஸ்டின்ஸ். இதுக்கப்புறம் வந்து 9:30க்கு வந்து ஒரு கிளாஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ 9:30க்கு நம்ம வந்து பார்ப்போம். ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி, சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா. ஓகே, சிஜேஏ. இதுக்கு முன்னாடியும் ஒரு லைவ் வந்து போயிருக்கு. ஸோ யாராச்சும் அந்த லைவ் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா அதையும் பார்த்துருங்க. அதுலேயும் வந்து ஒரு 15 கொஸ்டின் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நேரம் தான், ஒரு 4 minutes தான் ஆயிருக்கும், 5 to 4 minutes தான் ஆயிருக்கும்.
அந்த லைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்திருக்கும். ஸோ அதுவும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ 9:30க்கு வந்து பார்ப்போம். தேங்க்யூ.